जय जयलेश्वर न सुनु छडा कमर जय जयलेश्वर पूजा पाऊ ठाकुर जय जय वृषभ पृष्ठरे चढ़ी वृषभ पृष्ठरे चढ़ी बोलु छ सारा संसार जय जयलेश्वर से बुझी तुम्भ पयर जय जयलेश्वर हौ केवल देवता मोर जगे प्रसन्न जानी न पारिली तुम्भर नाम ग्राम जानी न पारिली तुम्भर नाम ग्राम किए तुम्भर पिता किए तुम्भ माता कही देव नाम पुणी शोभा एका ये प्रसन्न भई अछ ए कोठी सार कही देव नाम ग्राम यही जे सभार আজি কহিব সভা মধ্যর আহে দেবতা বারে কহিব সভা মধ্যর আজি ফিটি যাও तुम्भर हे बाण वचन फिटी जाऊ तुम्भर पुणी से बाणी वचन कहीं देवता ये भेल मौन कहीं देवता तुम भेल मौन कही दियो तुम्भ नाम आए देवता बारे शुणिबे सकल जन नाचिबा गाइबा देवता नहीं ना हला हाँ हाँ वंदे शंभु मापति सुर गुरु वंदे जगत कारणम पर्णंग भूषण मृगधरम वंदे पशुनापति सूर्य संग बंधि नयनम वंदे मुकुंद प्रियम भक्त जनासचवरदम वंदे शिव शंकर हाँ नाई करथुला डाकिली नाई करथिला डाकिली डाकिलो हां नाई करथुला डाकिली हां गल्लु गुरु दिल्ली तमे देलो दिल्लु गुरु हेला
ଓହୋ ସେ ନାଇଁ କରୁଥିଲା ହଁ, ତମେ ଗଲି। ଡାକିଲ ହଁ ଡାକିଲକୁ ସେ ଆସିଲା ଆସିଲା ଆଇଲୁ ଗୁରୁ ହଁ ଦେଲୁ ଗୁରୁ ହେଲା। ତମେ କଣ ଦେଲ ତାକେ ହେଲା ହଁ କଣ ହେଲା କଣ ହେଲା ତମକୁ ଜଣା ସେଇଟା ହେବାଟା ମୁଁ କେମିତି କହିବି? ଓହୋ ହା ହା ଯିବିନି ନାଇଁ ଯିବିନି ନାଇଁ ମତେ ନାଇଁ କରିଥିଲା ଡାକିବୁନୁ ମୁଁ ଡାକିଲି। ହଁ ଡାକିବୁନୁ ଡାକିବାକୁ ନାଇଁ କରିଥିଲା ଡାକିଲି ଡାକିଲି ଗୁରୁ ଆଇଲା ଆଇଲୁ ଗୁରୁ ଦେଲା ଦେଲୁ ଗୁରୁ ଇଏ ହେଲା ଆୟନ ପୁରା ହେଲା। ହା ହା ହେ ହେ বিদ্বান মন্ডলী হে বেলক্ষ কর পচারিবা কথা পদে কহিবা সবার হেউ কি ন হেউ পদে দেবা বুঝাই হেউ কি ন হেউ পদে দেবা বুঝাই নহিলে কাম মধ্যরে শিখিবা যাই আকাশটা কেতে হাত কিয়ে মাপি অছি আকাশটা কেতে হাত কে মাপি অছি সমুদ্রে কেতে পানি কিয়ে গণি অছি ইয়েনে অগাধ সাগর সে তো পুরাণ পথি ঘষি পড়িলে মধ্য কেবে মন তো ন রহুছি এনু পচারিবা কথাকু শুণন্তু মন দেই কিয়ে কাহাকু ডাকিবারু সে আসিগলা যে ভাই কিয়ে কাহাকু পুଣି ଏବେ ଡାକି ଅଛି ଗୋଟି ଗୋଟି ସଭା ମଧ୍ୟରେ କହୁଅଛି ବାଛି ଇଏ ହରିବଂଶ କଥା କି କହିଦେବା ବୁଝାଇ ହରିବଂଶରେ ପୁଣି ରହିଅଛି ମୋ ଭାଇ ଯଦି ହରିବଂଶରେ କଥା ଆଜ୍ଞା ଯେ ଥିବ ଗୋଟି ଗୋଟି ସଭାରେ କହିଦେବା ତୁମ୍ଭେ ଯେ ନାଇଁ କରୁଥିଲ ତୁମ୍ଭେ ନାଇଁ କରୁଥିଲ ନାଇଁ ତୁମ୍ଭେ ନାଇଁ କରୁଥିଲ ତାକୁ ଡାକିବନି ଏ ଡାକିଲା ଡାକିଲି ଗୁରୁ ଆଇଲା ଆଇଲୁ ଗୁରୁ ଦେଲା ଦେଲୁ ଗୁରୁ ହେଲା। ହଁ ନାଇଁ କରିବା ଲୋକଟା ଆଉ ଜଣେ ହଁ ହଁ ये जो दाम सुदाम जे कृष्ण मधु मंगल कृष्ण आनंदरे पुणी से करुथिले खेल ओहो यही परि पंडित देइथिब मन ये जो सांग मध्यरे कलह थिला रोहिण सांग मध्यरे पुणी कलह थिला ताकू डाकिबोनी बोली कृष्ण जे कहुथिला कृष्ण मना करथिला मोर से सांगटाकू डाकुनु मोर माडल गंडल अछि डाकिबोनी हाँ हां हां सुबल डाकिबोनी हेले ताकू डाकिला के मन कर देई सुन हो पंडित पंती जेते बेले आसी गला पुणी से गति चोरी करिबा पाई जे चोरी जीव दथिल बणी पुणी से सर थिल यही परि मिसी हे चंचले चढ़िब ताकू डाकी बुनु बोली हे पोरी कहिथिले चोरी करिबाकू सर्वे मेल होई गले सॉरी लहुरी खाइले खाइला धरा पड़िले माटो खाइले हाँ माटो खाइले एतिकी दशा पड़िला ताकू डाकिबार एतिकी दशा ହେଲା এটা হবে না না নহলে हम आगे कहियो मु हाँ कौन हेले भाईना तुमको सादर प्रणाम ତତେ ହେଲେ ପ୍ରଣାମ ରେ कहीं भाई ତୋର ମୋର ମିଶିକିରି ପଚାରୁଥିଲେ ତୁ ଗାଁ ନେଇ ଗଲୁଣୁ ମୁଁ ଇନ୍ଧା ଅଛି ଆଉ हेला भाईना सुन हाथ जोड़क मु नमस्कार कले तमे एमिति प्रति नमस्कार तमे हाथ जोड़क मो मुंडरे ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ गोटा दी हाथ दादू ମଙ୍ଗଳ କରୁ हां हां हां
বন্দে মধুর হরি হরি বলি আসি রে ওরে চতিয়া চান্দবাসী ना फिटियन बांधे वाली सप्तमय मुनि गेले रघुनाथ मुनि देख पंचमरे मुनि जे होइले बामन सुण सुगंजन मेरी गरी मन पातालपुर को गले नारायण बामन मूर्ति होइथिले भगवान बलि राजा पासे हे मागिले दान दियो दियो हे राजन मते दुई पाद भूमि करंतु हे दान तीन पाद भूमि हे मागिले दान दुईटा पाद पुणी अछि नारायण दुईटा पाद देवे देले हे भाई दुई पादरे राज्य सरी गला तई आउ एक पाद के मागंती दान
ମସ୍ତକଟା ଦେଖାଇ ନ ଦେଲେ ପାତାଳପୁରେ ଚାବିଲେ ପ୍ରଭୁ ନାରାୟଣ ଭାଇନା ଏପରି କହିଲେ କିଏ ପାଇବ ମନ ଆଉ କେଉଁ ଦିଗେ ଥିଲେ ଦିଅ ବୁଝାଇ ମୋର ଗାଣ ଭାଇ ଆଉ କେଉଁ ଦିଗେ ଥିଲେ ଦିଅ ବୁଝାଇ ଭାଇନା ଗାଣ ଭାଇ ଏ କଥାଟାରେ ଯାଏ ଭାଇନା କିଏ ମତି ହଉ ହଉ ଅମନ୍ତ ରାମାୟଣ ମଧ୍ୟରୁ ଟିକିଏ କହୁଛି ହଉ ଅପୁତ୍ରିକ ହୋଇଥିଲେ ଦଶରଥ ରାଜନ ହଉ ହେ ଭାଇ ମୋହର ଶୁଣ ଦେଇ ମନ ଋଷଶୃଙ୍ଗ ନାମେ ଥିଲେ ଗଜତି ହଉ ଋଷଶୃଙ୍ଗ ଗୋଡ଼ ଗାଇଲେ ଦଶରଥ ନୃପତି ହେ ଭାଇ ସେ କଥା କହିଲେ ମନ ମୋର ପାଇବ ନା ଭାଇନା ତାକୁ ଋଷଶୃଙ୍ଗକୁ ଡକା ହେଲା ଋଷଶୃଙ୍ଗ ଯଜ୍ଞ କଲେ ସରୁ ବାହାରିଲା ତାଙ୍କେ ଦେଲେ ତିନି ରାଣୀ ଗର୍ଭବତୀ ହେଲେ 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 ଯେ ଏଟା ହବନି ଏବେ ରାତି ହେଲାଣି ନା ବେଶୀ ଆଉ ସେଥିପାଇଁ କାଟି ଦଉଛି ହବନି ଡାଇରେକ୍ଟ ଚିନ୍ତା ପଡବା ଭାଇନା ରାତି ହେଲାଣି କହିଲେ ସିନା ତମେ ହଁ କରଦା କାଟୁଛ ଆଉ ଥରେ ହଁ ଭାଇନା ସିନ୍ ନା ହଉ ଆଉ କଣ କରିବା ହେ ଭାଇ ମୋହର ଶୁଣ ଦେଇ ମନ ରୁହ ଭାଇନା ପ୍ରସନ୍ନ ଆଉ ଥରେ ଟିକେ ଭଲ ପ୍ରସନ୍ନା ହଁ ଡାକିବାକୁ ନାହିଁ କହୁଥିଲି ଡାକିଲା ଓ ଡାକିବାକୁ ନାଇଁ କରା ହେଇଥିଲା ଡକା ହେଲା ଡାକିଲା ହଁ ଡାକିଲି ଗୁରୁ ଆଇଲି ଆଇଲ ଆଇଲି ଗୁରୁ ଦେଲି ଦେଲ ଦେଲୁ ଗୁରୁ ହେଲା କିଅଣ ହେଲା କିଅଣ ହେଲା ମୁଁ କେମିତି କହି ତୁ କହୁନା ମୁଁ କହି ସେଇଟା ଭାଇନା ହଁ ଭାଇନା ଓ ଆଇଲା ଗୁରୁ କିଅଣ ହେଲା କିଅଣ ହବ ମୁଁ କେମିତି କହିରେ ନାଇଁ, ନାଇଁ, ତାଙ୍କର ଘର ହେଲା ନା ସେ ବୋଉ ପିଲା ଆଣିଲେ ନା ତାଙ୍କର ପିଲାପିଲି ହେଲା କିଅଣ ଟିକେ କହିଲେ ସିନା। ଏମିତି କହିଲେ ନା ମୁଁ ଖୋଜିବି ଆଉ ଭାଇନା ମୁଁ କେତେ କିଅଣ ଖୋଜିବି କହୁନ ହଁ ଦେଖେ ବାଟ ଦେଖିଦବା ଭାଇ କୋଉ ପୁରାଣରେ ମୋ ଭାଇଙ୍କ ମନ କହିଲେ ସିନା ମୁଁ ଖୋଜିବି ଅଧମ ନା ଦେଖ ଅଳ୍ପ ବୟସରେ ମୁଁ ଗାଉଛି ଗାହାଣ ପୁରାଣ ଖୋଜିବା ଭାଇ ନାହିଁ ମୋ ସକ୍ଷମ ଓହୋ ଭାଇ କେଉଁ ପୁରାଣରୁ କରିଛ ବୟାନ ମୁଁ ତ ତିନିଟା ଅର୍ଥ ପୁଣି ଦେଇଛି ଗହିଣ ଏ ସଭା ମଧ୍ୟରେ ହେ କାଟି ନ ଦେଲ ହଁ ହେ ଭାଇ ମୋହର ଶୁଣ ଏବେ ଭଲ ତୁମେ କହିଲେ ମୁଁ ନାଇଁ କରିଥିଲି ଡାକିଲା ହଁ ଡାକିଲି ଗୁରୁ ଆଇଲା ହଁ ଦେଲୁ ଗୁରୁ ହେଲା ହଁ ଭାଇନା କେଉଁ ପିଲା ହେଲା ପିଲା ହେଲା ଯେ ଏଇଟା କୋଉ ପୁରାଣ ବା ଏଇଟା ଓଡିଆ ପୁରାଣ ଦେଖୁନ ଏଇଠି ପିଲା ହା କଥା ମୁଁ କହିଲି ତୁ କହିଲୁ ଯେ ମୁଁ ସେଇଟା ନାଇଁ କହିଲି ବେଲା ତୋର ହଉଛୁ ମୋର ହଉନି ଏଇଟା ଯୋଉ କହିଲି ପିଲା ହେଲା ଯୋଉ ଋଷଶୃଙ୍ଗ ନାଇଁ ସେ ଆସିକି ପିଲା ହବ ଏ ପିଲା ହବନି ଦେଖ ଆଉ ଥରେ ଶୁଣ ଦେଇ ଭାରତ ଆଖ୍ୟାନ ହେ ଭାଇ ମୋହର ଶୁଣ ଦେଇ ମନ ଯୋଉ ଦିନ ଜରାସଣ୍ଡ ହୋଇବ ଜନ୍ମ ଯୁଦ୍ଧ ଫଳ ବୋଲି ଲେଖିଛି ଭାରତ ପୁରାଣ କିଏ ରାଇକି ଦବ ସେଟା କିଏ ଦବାଣି ହେ ଭାଇ ଭାଇନା ହଁ ଦୁର୍ବାସା ଋଷି ହଁ। ଆମ୍ବ ଫଳଟା ଆଣିକି ଦେବ ହଁ। ଦେଲେ ସାରୁମତି ସୁଚରୁମତି ତାଙ୍କେ ଖାଇବେ ହଁ। ସେ ଆମ୍ବଟାକୁ ଫାଳ କରିକି ଏତେ ହେଲେ ହବନି ରେ ଆମ୍ବ ଖାଇଲା ପରେ ପିଲାଟେ ହବ ପିଲା ହଉ ନାଇଁ ନାଇଁ କିଛି ହବନି ଏ ବାପା ହବନି ହଉ ଭାଇନା କୋଉ ପୁରାଣ କହୁନ ପୁରାଣଟା ହେତୁନ ରେ ଓଡିଆ ପୁରାଣ କହିଲି ପରା ରେ ଆହୁରି ଶୁଣ ହେ ଗାୟକ ଶୁଣନ୍ତୁ ଦେଇ ମନ ପିଙ୍ଗବତୀ ହରଣେ କି ଅଛି ହେ ମନ ମନ୍ଦ ଉଦର ନାମେ ବେନୁରି ସିଧିଲେ ଭାଇ କ୍ଷୀର ଖାଇ ଋଷି ହେ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିଲେ ଏକ ଦିନ କଥା ଶୁଣ ହେ ସୁଜନ ଗୋମାତା ଚାରିଟା ଚିର ଅଛି ରଗିଣ ଗୋଟିଏ ଚିର ଭୂମିଙ୍କୁ ଯେ ଦେବ ନାଗ କୂଳ ପୁଣି କ୍ଷୀର ଯେ ଖାଇବ
ଯାକ ଢାଳକୁ ହେ ଦେଲେ ଦୁଇଣ ବାସୁକି ନାଗ ହେ କୋପବର ହେଲେ ଋଷିଙ୍କ ହାଣ୍ଡିରେ ଗରଳ ଛାଡ଼ି ଦେବେ ଦେଖୁଥିଲା ଗୋଟେ କଇ ବେଙ୍ଗୁଲି କ୍ଷୀର ହାଣ୍ଡି ଗୁଡେଇ ପଡ଼ିଲା ହେ ଭାଇ ତୁ ମନ୍ଦଦୋରୀ କଥା କହୁଛୁ ହଁ ମନ୍ଦଦୋରୀ କଥା ହେଲେ ହବନି ଆଉ କିଅଣ ହ ଭାଇନା ଆଉ କଣ ହେଲେ କୁଆଡେ ଏଡାଉନୁ ତୁ ଏଡା ତୁ ଆରେ ବାପା ଛାଡ଼ି ନେ ବାପା ସମସ୍ତେ ଘୋରଣ ପଟ ବୁଲେଇଲା ହାଳିଆ ବୁଲେଇବେ କହ କହ ଟିକେ କହ ଟିକେ କହ ଯୋଉଟା କହିଲେ ହେଲେ ହଁ କରିଦେ ନା ହଁ କରିଦେଇ ତୁ କହୁନୁ ମନ କହିଲେ ହଁ କରିଦେ ହିନ୍ଦୀ ହିନ୍ଦୀ କି ନା ହ୍ୟାଲୋ ଆହୁରି କାହାକୁ ନାଇଁ କରିଥିଲ ପୁଣି ସେଇ ଯେ ଡାକିଲା ଡାକିବାରୁ କିଏ ଆସି କେଉଁ ପତା ଖୋକୁ ଦେଲା ହଁ ମନ କର୍ଣ୍ଣ ଡେରେ ଶୁଣନ୍ତୁ ମୋର ଜାଣିବା ଜନ ମୋର ଜାଣିବା ଜନ ସୁନ୍ଦର ସଭାରେ ପଦକୁ ଆଜ ଦେବା କହିଣ ଆଜ ଦେବା କହିଣ ସୁନ୍ଦର ସଭାରେ ଚାହିଁଣ ଛନ୍ତି ଜ୍ଞାନୀ ଜନତା ଛନ୍ତି ଜ୍ଞାନୀ ଜନତା ପଚାରିଲ ଯେବେ ସଭାରେ ଏ ସୁନ୍ଦର କଥା ଏ ସୁନ୍ଦର କଥା ଆହୁରି ନାହିଁ କରୁଥିଲ ପୁଣି କାହାକୁ ଡାକିବାର ପାଇଁ କିଏ ଡାକିଲା ଏ ପଦ ଦେଉଛି ଦର୍ଶାଇ ଡାକିବାରୁ କିଏ ପୁଣି କୋଦିନ ଆସିଲା ଆସିନ ତାକୁ ପୁଣି ଏ ଦେଖି ସଦେଲା ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ଭାରତ ଆଖ୍ୟାନ ହେବ କି ନ ହେବ ମତେ ଦେବା ବୁଝାଇନ ମାତ୍ର କୁଞ୍ଚ ଭୋଜ ରାଜ୍ୟ ନାମ ଗୋଟିଏ ଅଛି ରାଜ୍ୟର ରାଜା ପୁଣି ସେଠାରେ ଯେ ରହିଛନ୍ତି ଦୈବରେ ଗୋଟିଏ ନବ ଯୁବତୀ ବାଳି ସହଜରେ ଝିଅଟା ଅଟୋଇ ସାନ ପୁଣି ଯାର ନାମ ଗୋଟି ପୁଣି ଅଟେ ଗୋଇନ୍ଦା ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ଜାଣିବା ଜନତା ଝିଅ ଗୋଟିକ ଗୃହରେ ରହିଅଛି ଶତ୍ରୁ ଅମାବାସ୍ୟା ପୁଣି କରିବା ପାଇଁ ଦୁର୍ବାସା ମହର୍ଷି ରାଜାଙ୍କର ଘରେ କରିଲେ ଆଶ୍ରୟ ଆଉ 4 ମାସ ରାଜାଙ୍କ ଘରେ ରହିଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଦିନ ତ ପରେ ଦିନ ବିତି ଯାଉଛି ଋଷିକୁ ସେବା କରନ୍ତି ମୋର ମାତା କୁନ୍ତି ଲୟ କର ମୋ ଜ୍ଞାନୀ ଜନତା ଜ୍ୟୋତିନ ତୃମାସା ଗୋଟି ସରିଯିବ ଏକା ଇଏ ତ ବାହୁଡ଼ି ପଡ଼ିରେ ପୁଣି ସେ ତୃପାସା ଜ୍ୟୋତି କୁନ୍ତ ଭୋଜ ରାଜ ଗୋଟିକ ଛାଡ଼ିବେ ହେଲେ ତୃପାସା ଯିବା ସମୟରେ ଗୋଟେ ମାଳାଟି କୁନ୍ତି ହାତରେ ଦେଇଥିବେ ସେ ମାଳାଟା ଦେଇ କହିଥିବେ ଝିଅ ତମର ଏବେ ବୟସ ହେଇନି ଏବେ କାହାକୁ ଡାକିବନି ନାଇଁ କରିଥିବେ ହେଲେ ଆଜ୍ଞା ସେଦିନ ବିଚାର କରିବ ପୁଣି ସେଦିନ ଦୁଲ୍ହାଳି ସିନା ଦେଇଦେଲେ ମତେ ମାଳାଟା ବିଚାରି ଦାଢିଆ ବାବାଜୀ ଲୋକ କଥା କିସ ଯେ ବିଶ୍ୱାସ ପରୀକ୍ଷା କରିବି ବୋଲି ଇଏ ତ ଝିଅ ହଁ ସେଦିନ ଆଜ୍ଞା ପୂର୍ବ ଦିଗକୁ ବୁଢୀ ନେତ୍ରରେ ଦେଖିଲା ଦିନମଣି ପୁଣି ଉଦୟ ହେଉଛନ୍ତି ପରା ଲାଲ ଟହ ଟହ ପୁଣି ସୁନ୍ଦର ବର୍ଣ୍ଣ ଗୋଟି ଦେଖିଣ ମୋହିତ ହୋଇଗଲା ସେଦିନ କୁନ୍ତି ଧରିଣ ମାଳା ଗୋଟିଏ ଡାକ ଦେଲା ଆସ ଆସ ଆହେ ଭାସ୍କର ଦେବ ପରା ଧରିଗଲା ପୁଣି ସେଦିନ ଆସନ
ନ ଆସିଲେ ଋଷିଙ୍କର ନିନ୍ଦା ଯିବ ହୋଇଣ। କର୍ଣ୍ଣ ଜନ୍ମ କଥା କହୁଛ? ଆଜ୍ଞା ସେ ନାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ନ ହେଇପାରେ। ଋଷି ଆପଣ କହିଲେ ନାଇଁ କରିଥିଲା ଡାକିଲା, ଋଷି ମନା କରିଥିଲେ ଡାକିବା ପାଇଁ, ସେ ବୟସରେ ଡାକିବେନି। ତମର ଯେତେବେଳେ ତମର ଭଳିଆ ବୟସ ହବ ନା ନାଇଁ, ଯୁବା ବୟସ ଆପଣ ବୁଢା ହେଇଗଲେ, ବୁଢା ହେଇଗଲେ ହେଲା, ସେ ବୟସ ହେଲେ ଡାକିବ। ନାଇଁ କରିଥିଲା ଡାକିଲା, ଡାକିଲୁ ସେ ଆଇଲା, ଆଇଲୁ ଦେଲା କଣ ପୁଅଟା, ତମେ କହିଥିଲ ପୁଅଟି ଦେଲା, ଦେଲୁ ତା ଦେହରେ ପ୍ରେମ ତାର ହେଲା ପୁଅଟି ଆଉ। ହଁ ନାଇଁ ଏଟା ହବନି, ଏଟା ହବନି। ହଁ କରିଦେଇ ତ, ହଁ ତ କରିଦେଇ ଲାଇନ ହେଲେ ହଁ। ନାଇଁ କରିଥିଲି ଡାକିଲା, ନାଇଁ କରିଥିଲି ଡାକିଲା, ଡାକିଲି ଗୁରୁ ଆଇଲା, ଆଇଲି ଗୁରୁ ଦେଲା, ଦେଲୁ ଗୁରୁ ହେଲା, ଦେଲୁ ଗୁରୁ ହେଲା ହେଲା। ଯଦି ଭାରତ କଥାରେ ନ ଅଣ୍ଟିବ ମନ, କହିବି କି ପଦେ ବୁଝାଏ ରାମାୟଣ। ନାଇଁ ରାମାୟଣ ହରିବଂଶ ପଦ କି ମୁଁ ଦେବି ବୁଝାଏ। କଣ ପଦଟେ ଦେଖିବା ଚାଲୁ। ହରିବଂଶରେ କି ହେବ ତୁମ୍ଭ ମନ, ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ହେ ଜ୍ଞାନୀ ଜନ। ମାଷ୍ଟେ ସେଦିନ ଭାଦ୍ରବ ମାସରେ, ସେଦିନ ଅଷ୍ଟମୀ ତିଥିରେ, ସେଦିନ ଭାଦ୍ରବ ମାସରେ, ସେଦିନ ଅଷ୍ଟମୀ ତିଥିରେ। ଆହୁରି ଜନ୍ମ ହୋଇଲା କଳା କାହ୍ନ ମୋର, ଜନ୍ମ ହୋଇଲେ କଳା କାହ୍ନ ମୋର। ଝିପି ଝିପି ବର୍ଷା ରାତିରେ, ସେଦିନ ଭାଦ୍ରବ ମାସରେ, ସେଦିନ ଅଷ୍ଟମୀ ତିଥିରେ, ସେଦିନ ଭାଦ୍ରବ ମାସରେ, ସେଦିନ ଅଷ୍ଟମୀ ତିଥି। लय कर पुणी जो हरिवंश कथा, हेब कि न हेब भाईना न कही पारे का। जो दिन धूली खेलुथिबे देवता नारायण, थिब गोटिए जो ब्राह्मण नंदन, बापा गोटी अंधक थिब हरिण। से दिन कहिथिबे देव चका डोला, ए ब्राह्मण पिला आसिले महाप्राण कहनी, ये जो ब्राह्मण पिला आसिले करू शिखिला। न डाक जे यही गोसाई, एते बोली कहिदिबे देवता भावग्राही। से दिन डाकी आनिमै, से दिन पुणे सामगण, आनंदरे बाली घर करिबे। से दिन पिला बेଳରେ पुणी हे ज्ञानी जन, बाली गुटे धरिब ब्राह्मण नंदन। अकृष्णଙ୍କ ଉପରକୁ ପୁଣି ଦେବ ଫୋପାଡ଼ିଣ, ପଡ଼ିଯିବ ମୁଣ୍ଡରେ ପୁଣି ବାଲି ଯାକ। ମହାରାଗ ପଡ଼ିବେ ସେ ବିଶ୍ୱନାୟକ, ଚାପଡ଼ାଟିଏ ପୁଣି ଦେବେ ପୁଅକୁ ମାରି। କାନ୍ଦିଣ ପୁଅ ପୁଣି ଯିବ ତ ଥିରି ଥିରି, ଅନ୍ଧ ବାପା ପାଶରେ ହୋଇବ ହାଜର। କଣା ବାପା ଏ ଯୋଉ ଅନ୍ଧ ବାପା ପାଶରେ ହୋଇବ ହାଜର। डाटी डाटी शुण मोगीर, मारिला मते ए नंदर कुमर। नहीं करिथिबे बापा को डाकिबा पाई, झिकी झिकी बापा को पुणी आनी बसे। ये पचारि बसे दिन जे अंध बोला, अंध ब्राह्मण को से पचारियो इे बचती कृष्ण। ब्राह्मण पोड़ जो चापड़ी मारदेले ये बापा क्या राग रहा कृष्ण सही बही, सी बोला क्यों रे मो पिला को मारलु, सियाड़े बही आपको दूच कि कण ना तो पिला आगे किए मारे आ देखुआ देखुआ देखिले कहूआ सी तो सही बही, ये तो सियाड़े कहते तो कौन ना इड़ा देख
ହଁ ନା ମୋର ଆଖି ନାହିଁ କିଣ ନାହିଁ ନା ଦେଖ ଦେଖ ବୋଲି କହିଲେ ନାରାୟଣ ଲୟ କର ହେ ଭାଇ ନା ମୋହନ ଆପଣଙ୍କ ବସନ ହେବ କି ତ ନାହିଁ ଦେଖ ଦେଖ ବୋଲି କହିଲେ ଭାବଗ୍ରାହୀ ଦେଖ ଦେଖ ବୋଲି ଯେବେ ଦେଲ ତ କହି ଏ ଅନ୍ଧର ଆଖି ଯାକ ଫୁଟିଗଲା ଭାଇ ଇଏ ତ ଜଳ ଚଳ ହୋଇଣ ପୁଣି ଯେ ଦିଶିଲା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମୁଣ୍ଡରେ ବାଲି ତ ପଡ଼ିଥିଲା ଇଏ ଡାକିବାକୁ ପୁଣି ନାଚିଥିଲେ କରି ଡାକି ଧରି ଆସିଲା ପୁଅ ବିଚାରି ଆସିଲୁ ଗୁରୁ ପ୍ରଭୁ ଯେ ନୟନ ଦେଲେ ନୟନରୁ ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଦେଖିଲେ ପାଇବ କି ମନ ଥରେ ହେ ଭାଇ ନା ପାଇବ କି ମନ ଥରେ ନାଇଁ এত 17 বয়সরে যেতে খোঁজিলা ମୋ ବାପ ଧନ୍ୟବାଦ ସଭାରେ ଦେଉଛି ତ ପ୍ରଦୀପ ବାବୁଙ୍କର ପୁଣି ସୁନ୍ଦର ପ୍ରସନ୍ନ ଗଞ୍ଜାମରେ ସବୁ ଗାୟକ ମଥା ଯାଏ ଯେ ଘୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଉଦିନ ସ୍ୱୟଂବର କଲେ ଜନକ ମହର୍ଷି ମିଥିଲିଆକୁ ବନ୍ଦ କରିଥିଲେ ଜନକ ରାଜାଟି କାହିଁକି ନା ମିଥିଲିଆର ଏମିତିକା ପୁଣ୍ୟ ମାଟି ଅଯୋଧ୍ୟାର ଗୋଟେ ଦାସୁଟାଏ ମଧ୍ୟ ଶିବଧନ ଟେକିଦବ ମାତ୍ର ଅଛନ୍ତି ମୁଣି ଯେ ସକଳ ରାଜନ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ସଙ୍ଗରେ ଏ ତ ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଚଳିଗଲେ ମିଥିଲିଆ କଟକ ମନ କନ ଦେଇ ଶୁଣ ମୋର ପଣ୍ଡିତ ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣକୁ ଦେଖିଦେଲେ ଜନକ ରାଜନ କିଏ ଆଣି ଅଛନ୍ତି ଏ ସଙ୍ଗରେ ଏହି ଦୁଇ ଜଣ କରିଥିଲି ମନା କିଏ ଆଙ୍କୁ ଡାକି ଆଣି ଆଣିଛନ୍ତି ସିନା ସେଦିନ କହିଲେ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ମୁଁ ଆଣିଛି ମୋତେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଦେଇଥିଲ ତେଣୁ କନ୍ୟା ଦୁଇଟେ କନ୍ୟା ଚାରିଟା ଏ କରିଲେ ଦାନ এইটা লেখা ଅଛି ଗ୍ରନ୍ଥ ରାମାୟଣ ନାପ ପାରି ଯଦି ନ ଯେ ହୋଇରେ ଏ ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସଙ୍ଗତରେ ଗୁରୁ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ଅଛି ଜାଣ ନାବିକକୁ ଡାକିଲେ ପୁଣି 3 ଜଣ ଯିବି ନାହିଁ ବୋଲି ନାକିରେ ଦେଲେ କରିଲ କାହିଁକି ନା ତମର ଧୂଳି ବାଜିଲେ ପଥରଟା ଯଦି ନାରୀ ହେଇଗଲା କାଠ ପାଷାଣ ପୁଣି ଗୋଟିଏ ମୃତ୍ତି ନାବ ଭାଇ କରି ମୋର କୁଟୁମ୍ବ ପୋଷୁଛି ଯିବି ନାହିଁ କହୁଛି ଯୋଉ ଅଛି କର ଆସ ବୋଲି ଡାକିଲେ ଯେ ବାରମ୍ବାର ହବନି ପ୍ରଭାସ ଯଜ୍ଞ କଥା କହ ପ୍ରଭାସ ଯଜ୍ଞ କଥା କହ ଏଣୁ ପ୍ରବାସ ଜାଗ ପୁଣି ଏ ସୁନ୍ଦର ପାଠ କେତେ ନୀଳା କରି ଅଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଜଗଦୀଶ ଡାକିବୁନୁ ବୋଲି ପୁଣି କହିଥିଲେ ଯେ ଦେବକୀ ଡାକିବୁନୁ ବୋଲି ପୁଣି କହିଥିଲେ ଯେ ଦେବକୀ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଧରି ଚଳିବେ ଯେ ନାରଦ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱର୍ଗମର୍ତ୍ତ୍ୟ ପାତାଳ ହେ 14 ଭୁବନ ହେ 14 ଭୁବନ ବୁଲି ବୁଲି ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିବ ଯେ ଦାନ বন দেব পুনি গোপ কট ককু হে গোপ কট ককু মনা করিছিলে দেব কি যে দেখু দেখু ସବୁଆଡେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଦିଆ ସରିଗଲା କହିଲେ ନାରଦ ମତେ ସିନା ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଦେବାକୁ ମନା କରିଛନ୍ତି କହିବାକୁ ମୁଖରେ ମନା ଅଛି କି ଏ ଧରି କରି କୃଷ୍ଣ ନାମ ଚଳିଗଲେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ନନ୍ଦନ
ମନ କର୍ଣ୍ଣ ଦେଇ ଶୁଣ ହେ ମୋର ସଜନ ଗୋପର ଯେ ଗୋପୀ ଗୋପାଳ କୃଷ୍ଣମୂର୍ତ୍ତି କରିଛନ୍ତି କେବଳ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ହେ ଆଦି ମୂଳ ଭକ୍ତିରେ କରନ୍ତି ଯେ ପୂଜା ଦେଖୁଅଛନ୍ତି ମାଷ୍ଟ୍ରେ ସିଧା ସିଧା କହିଦା ଲମ୍ବନ ଲୋକ ବୁଝି ପାରୁନାହାନ୍ତି ରାତି ହେଲାଣି କଥାରେ କଥାରେ କହିଦା ମୁଁ ପଚାରିଥିଲି ଡାକିବାକୁ ମନା କରିଥିଲି ଡାକିଲା ଡାକିଲୁଗୁରୁ ଆଇଲା ଏମିତି କହିଲେ ପୁରା ବୁଝିଯିବେ ଡାକିଲୁଗୁରୁ ଆଇଲା ଆଇଲୁଗୁରୁ ଦେଲା ଦେଲୁଗୁରୁ ହେଲା ତାର ଅର୍ଥ ହେଲା ପ୍ରଭାସ ଯଜ୍ଞ ବୋଲି ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ଶେଷ ହେଲା ସବୁ ଶେଷ ହେଲା ଗୋଟେ ପ୍ରଭାସ ଯଜ୍ଞ କୃଷ୍ଣ କଲେ କୋଉଠି କଲେ ସେ ନଦୀ ନା କଣ ସିଏ କଲେ ଏ ଯୋଉ ମଥୁରାର ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗରେ ଦଧିଚି ଋଷିଙ୍କର ଆଶ୍ରମ ସେଇଟା ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନ ସେ ଜାଗାରେ ଯମୁନା ତଟରେ ଯଜ୍ଞ ପ୍ରଭାସ ଯଜ୍ଞ ବୋଲି କଲେ ପ୍ରଭାସ ଯଜ୍ଞ ଯୋଉ କଲେ ସେ ପ୍ରଭାସ ଯଜ୍ଞକୁ କହିଲେ ନାରଦକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କୃଷ୍ଣ କହିଲେ ତୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିବୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡାକିବୁ ମାତ୍ର ନନ୍ଦ ଯଶୋଦାକୁ ଡାକିବୁନି ଦେବ କି ନାହିଁ ନନ୍ଦ ଯଶୋଦା ଦେବ କି ନାହିଁ ଦେବ କି ତ କହିବ ମୁଁ ତା ମା ବୋଲି ଶୁଣୁ ମୁଁ କହୁଛି ମୁଁ କହିବି ନା ସିଏ କହିବ ନନ୍ଦକୁ ଯଶୋଦାକୁ ଡାକିବୁ ମୁଁ କହିବି ତାପରେ ଶୁଣେ କାହାକୁ ଡାକିବୁନି ନନ୍ଦ ଯଶୋଦାକୁ ଡାକିବୁନି କଣ ପାଇଁ ଡାକିବୁ ତୁ ଡାକିବୁନି ତୋର କାମ ହେଲା ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହୁ ତାକୁ ଡାକିବୁନି ହେଲେ ଇଏ ତ ନାଟୁଆ ଇଏ କହିଲା ମତେ ନାଇଁ କରିଛି ନା ମୁଁ କଥାଟା କହିବାକୁ ହେଲା ମୁଁ ବାଟରେ ଯିବି ସେଠି କହିଦେଇ ତାଙ୍କର ଯଜ୍ଞ ହଉଛି ଆଉ ସେଠି କରୁଛି ଇଏ କଣ କଲେ ସବୁ ଦେଇ ଆଇଲେ ନନ୍ଦ ଯଶୋଦାର ଘରକୁ ଗଲେ ସେ ପାଖକୁ ଗଲେ ତାକୁ ଯଶୋଦାକୁ କହିଲେ ନନ୍ଦକୁ କହିଲେ ଆଉ କୃଷ୍ଣ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଯଜ୍ଞ କରୁଛି ବୋଲି ତା ସେ ଶୁଣିଦେଲା ଆଉ କଣ କରୁଛି କଣ ନାହିଁ କୁଆଡେ ଦେଇଛି ଏମିତି କହିଦେଇକି ସେ ଶୁଣି ନେଇକି ପଳେଇଲା କେବେ ଡେଟ୍ ଫେଟ୍ ସେ କହିଦେଲେ ସେ ପଳେଇଲେ ଆଇଲା ପରେ ଯଜ୍ଞ ହେଲା ଯଜ୍ଞରେ ହେଲେ ଏଟା ଗୋଟେ ମାନେ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ମାନେ ତାଙ୍କୁ ଗର୍ଭଗଞ୍ଜନ କରିବା ପାଇଁ ଏଟା ଗୋଟେ କୃଷ୍ଣ ଗୋଟେ ଇଏ କରୁଛନ୍ତି ହେଲେ ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଯଜ୍ଞ ହେଲା ଯଜ୍ଞ ହେବା ପରେ ଏ ନନ୍ଦ ଯଶୋଦା ମଧ୍ୟ ସେଇଠି ସେ ଯଜ୍ଞକୁ ଆସିଛନ୍ତି ହେଲେ ଏବେ କାହା ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି ଦେବକୀ ବସୁଦେବ ତାଙ୍କୁ ଡକାଇଛି ତାଙ୍କ ବାପା ମା ନା ବାପା ମା ନନ୍ଦ ଏ ଦେବକୀ ଯଶୋଦାଗିରି ନନ୍ଦ ଆଙ୍କୁ କଣ ପାଇଁ ଡାକିବାକୁ ନାହିଁ କରିଥିଲେ ଆଙ୍କେ ଆସିଲେ 800 ଚିଲ୍ଡ୍ରା ବର୍ଷ ହେଲା ମୁଁ ଆଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଲେନି ଆଙ୍କେ ଯଦି ଆସିବେ ଆଙ୍କେ ସବୁ ମତେ ଦେଖିଲେ ବିବର ହେବେ କାନ୍ଦିବେ ବୋବେଇବେ ମୋର ଯଜ୍ଞରେ ଅସୁବିଧା ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହବ ତେଣୁ କରି ଆଙ୍କୁ ନ ଡାକିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ସେଇଟା ସେମାନେ ଯଦି ଆସିବେ ଏଇଟା 800 ବର୍ଷ ଚିଲ୍ଡ୍ରା ହେଲା ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଲେଣି କଟ ଆଉ ଏଇଟା ଆଇଲେ ତାଙ୍କେ କାନ୍ଦିବେ ମୁଁ ଆଉ ଯଜ୍ଞରେ ଆହୁତି ଦେଇପାରିନି ମୋ ଯଜ୍ଞ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହବନି କାହିଁକି ନା ଯେତେବେଳେ ମଥୁରା ଗଲେ 4 ଦିନ କଣ୍ଟ କରି ଯାଇଥିଲେ 800 ବର୍ଷ ରହିଗଲେଣି ତେଣୁ କରି ମତେ ଚୋର ଉପରେ ବାନ୍ଧିକି ନେଇକି ସେମାନେ ହେଲେ ସେଟା କଣ ହେଲା ସେ ଯଜ୍ଞ ହେଲେ ଦେବକୀ ଏ ଜିନିଷଟା ତାଙ୍କର ବାଲ୍ୟ ଲୀଳାଟା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଏ ନାରଦ ଏସବୁ ଲୀଳା କରିଥିବେ ଦେବତା ମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବାତ୍ସଲ୍ୟ ରୂପ ହେବେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଭଗବାନ ବାତ୍ସଲ୍ୟ ରୂପ ହେବେ ତାଙ୍କ ମା ସ୍ତନ ହେଲେ ହଁ ଶୁଣ ସେ ଆସିଲା ପରେ ଇଏ କହିବ ମୋ ପୁଅ ଇଏ କିଏ ଦେବକୀ କହିବ ଯଶୋଦା କହିବ ମୋ ପୁଅ ଇଏ ନାରଦ ଏଇଟା ଚାହୁଁଥିଲା କେମିତି ଆଙ୍କେ ଲାଗିଲେ କିଏ କାହା ପୁଅ ଏଠି ଜଣା ପଡିବ ଇନ୍ଦ୍ରକୁ ଯୋଉ 1000 ସାପ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ ଗୌତମ ଋଷି ଆଖି ହେଇଯିବ ବୋଲି ସେ କହିବ ହେଲେ ଇଏ କହିଲେ ଗୋଟେ କାମ କର ତମେ ମା କିଏ ତୁ ଜନ୍ମ କରିଥିଲି କହୁଛୁ ମୁଁ ଦେଖିନି ଇଏ କ୍ଷୀର ଦେଇଛି କହୁଛୁ ମୁଁ ଦେଖିନି ହେଲେ ମୁଁ ଜାଣିବି କେମିତି ତମେ କିଏ ମା ତାର ନିଜ ମା କିଏ ତେଣୁକରି ସାକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଯା କୋଳରେ ଆସି କୃଷ୍ଣ କ୍ଷୀର ପାନ କରିବ ତମେ ଦୁଇଟି ଆଗ ମା ଡାକିବ ଯା ସ୍ତନରୁ କ୍ଷୀର ପ୍ରସବ ହବ ଯା କୋଳରେ ବସି କୃଷ୍ଣ କ୍ଷୀର ପାନ କରିବେ ମୁଁ ଜାଣିବି ହେଲେ ତାର ମା ଇଏ ତାର ସବୁ ଦେବାଦେବୀ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି
ଲେ କଣ କଲେ କହିଲେ ହଉ ତମେ ଡାକ ଯଜ୍ଞ ଚାଲିଛି ତମ ପୁଅକୁ ତମେ ଡାକ ପୁଅକୁ ଡାକିଲେ ଫାଷ୍ଟ ଡାକିଲେ ଦେବକୀ ବାପା ଶୁଣି ଦେବକୀ ଡାକିଲେ ଦେବକୀ ଡାକିଲେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଶୁଭୁଛି ତାଙ୍କେ ଆସୁନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କେ ଦୀପଦ ଡାକିଲେ ଦୀପଦ ଡାକିଲା ପରେ ନାରଦ କହିଲେ ଡାକିଲ କି ହଁ ଡାକିଲେ ଯେ ମୋ ପୁଅ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିବ ସେ ଶୁଣୁନି ଆଉ ସେ କୋଳେଇ କହିଲେ ଆଉ ମୁଁ କାଲିକି ଡାକିବି ଆଉ ଯଶୋଦା ମା ଡାକି ଦିଅନ୍ତୁ ତାଙ୍କେ ଯଦି ଆଇଲା ଆଇଲେ ନହେଲେ କାଲି ଡାକିବ ଯଶୋଦା ମା ମଧ୍ୟ ଡାକିଲେ ଯଶୋଦା କିନ୍ ଡାକିଲେ ସେ କହିଲେ ନାରଦ ତୁ ତ କହୁଛୁ ମୁଁ 8 ବର୍ଷ କ୍ଷୀର ପାନ କରେଇଛି ତାକୁ ଆଉ ସେ ବାତ୍ସଲ୍ୟ ମମତାରେ ତାଙ୍କୁ ଡାକ ସେ ବାତ୍ସଲ୍ୟ ମମତାରେ ଯଶୋଦା ମା ଡାକିଲେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଡାକିଲେ କୃଷ୍ଣ ଆହୁତି ଦଉଛନ୍ତି ପୁରା ତାର ମତି ଭ୍ରମ ହେଇଗଲା ଯୋଉ ପ୍ରକାର ବିକଳରେ ତାଙ୍କୁ ଡାକୁଛନ୍ତି ଏମିତି ବିକଳରେ ଡାକୁଛି ଇଆଡେ କ୍ଷୀର ପ୍ରସବ ହେଇକି ବସଧ୍ୟରେ ତିନ୍ତିଲାଣି ଲୁହ ତିନ୍ତିଲାଣି ଇଆଡେ ଦେବକୀ ଭାବୁଛି ମୁଁ ସିନା କ୍ଷୀର ଟୋପାଟେ ଦେଇନି କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଜନ୍ମ କରି ଏଟା ମିଛରେ ଗର୍ଭରେ ଧରି ଯଦି ନ ଆଇବ ମୁଁ ଅଭିଶାପ ଦେବି ସେ ଗର୍ଭରେ ଅଛି ଗର୍ଭବନ୍ଧନ ହେଲେ କଣ କରିବା ଠିକ ଅଛି ଯେତେବେଳେ କୃଷ୍ଣ ଉଠିକିରି ପଳେଇଲେ ହେଲେ କୃଷ୍ଣ ତ ସେଇଠୁ ଯଜ୍ଞରୁ ଆସିପାରିବେନି ତାଙ୍କର ମାୟା ରୂପ ଧରିଦେଲେ ଚାରିଆଡେ କୃଷ୍ଣ କରିଦେଲେ ଚାରିଆଡେ କୃଷ୍ଣମୟ ହେଲା ଯଜ୍ଞରେ ହେଲେ କୃଷ୍ଣ ବଇଛନ୍ତି ମା ପାଖକୁ ଆଇଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ ହେଲେ ସ୍ତନ ବହୁଛି ମୁଁ କଣ ପଚାରିଥିଲି ବାପ ଡାକିଲା ଆଇଲା ଦେଲୁଗୁରୁ କ୍ଷୀରଟା ଦେଲା ଦେଲୁଗୁରୁ ହେଲେ ବାଳୁତ ରୂପ ହେଲେ କୃଷ୍ଣ ସେଇଠେ ତୁ କହ ଧୀର ମୁଁ କହୁଛି ଶୁଣେ ପାଟୁଟା ବାପା ହଁ କାହିଁକି ନା ଯେତେବେଳେ ମହିଳା ସ୍ତନରୁ କୃଷ୍ଣ ତ ପିଲା ହେଇକି ଆଇଲେଣି ପାଖକୁ 6 ମାସିଆ ପିଲା ହେଇଗଲେଣି ପିଲା ଛୋଟ ପିଲା ହେଇଗଲେଣି ହେଲା ନା ଲୋକ ବୁଝିଦେବା ନା ହେଲେ ମୁଁ ପଚାରିଥିଲି ନାଇଁ କରିଥିଲେ କୃଷ୍ଣ ନାଇଁ କରିଥିଲେ ନାରଦକୁ ଡାକିବା ପାଇଁ ଏ କାହାକୁ ନନ୍ଦୋତ୍ସବ ଡାକୁନୁ ନାରଦ ନାଇଁ କଲେ ଡାକୁନୁ ନହେଲେ ଡାକି ଦେଇଛି ତାଙ୍କେ ଆଇଛନ୍ତି ଦେଲା ନାଇଁ କରିଥିଲା ଡାକିଲା ଡାକିଲୁକୁ ଆଇଲୁକୁ ଦେଲା କ୍ଷୀର ପାନ ଯୋଉ ଦେଲେ ସେ କ୍ଷୀର ଯୋଉ ସ୍ତନ ଇଏ ହେଲା ସେଇଠୁ ପିଲା ରୂପ ସେଇଠୁ ହେଇଗଲେଣି କୃଷ୍ଣ ବଇଛନ୍ତି ଯଜ୍ଞରେ ଇଆଡେ ପିଲା ରୂପ ବୋଲେ ଗୋପାଳଙ୍କ ସହିତ ଯେମିତି ଲୀଳା କରିଥିଲେ ରାସ ଗୋଟିଏ ଗୋପୀ ସଙ୍ଗରେ ଗୋଟିଏ କୃଷ୍ଣ ଭଗବାନ ଏପରି ଲୀଳା କରିଲେ ପୁଣି ମଧୁସୂଦନ ଲୀଳା କରନ୍ତି ଲୀଳା କରନ୍ତି ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମାୟା କିଏ ଜାଣିଅଟି ଦୟାର ସାଗର ପ୍ରଭୁ ଦୀନ ବନ୍ଧୁ ସବୁ ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ କଲେ ସେ ଜଗତ ଇନ୍ଦୁ ଦେବକୀ ମା ମାନିଲେ ଗର୍ଭବନ୍ଧନ ଦେବତାମାନଙ୍କୁ କହିଲେ ଦେଖ ବାଛିଲେ ଇନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱର୍ଗରେ ଦେଖୁଥିଲା କହିଲା ମତେ କୋଟିଏ ଆଖି ଦେଲନି ଯୋଉ ଅଭିଶାପଟା ଦେଲ ମୁଁ ଏ ଲୀଳା ଦେଖିନି ଦେଖି ମୁଁ ଧନ୍ୟ ହେଇଗଲି ମତେ କୋଟିଏ ଆଖି ଦେଲନି ପ୍ରଭୁ ଶାପ୍ୟ ଦେଲ ସେତେବେଳେ ଜନ୍ୟ ହେଇଥିଲା ଦର୍ଶନ କରିକି ମୋର ହଜାରେ ଜନ୍ୟ ଆଖି କରିଦେଲେ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ମତେ କୋଟିଏ ଦେଲନି ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ନେତ୍ର ମୋର ଶରୀର ପୁରା ପବିତ୍ର ଏ ଲୀଳା ଦେଖିକିରି ଏ ଲୀଳା ବାତ୍ସଲ୍ୟ ଲୀଳା କିଏ ଦେଖିନଥିଲା ବାପା ହେଲା କି ରେ ହଁ